everyone, welcome to our video podcast. As I say, we'll be discussing about the strength of asking for help, and for that we have with us today Ms. Niharika Mainali, who is the Executive Director at Changing Stories. आजको बारेमा अलिकति ब्रिफ दिनुपर्दाखेरि चाहिँ it's about the most discussed topics in the organizations, which is delegation of tasks. So आज चाहिँ हामीले यही टपिकमा चाहिँ अलिकति deeper delve गर्छौँ. We'll be talking about like why some people find it easier to ask for help, especially people in leadership positions such as supervisors, अनि like managers or like कुनै पनि leadership positionमा भएको मान्छेहरूले चाहिँ why some people find it easier to ask for help. अनि अरूहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ के चाहिँ रिजन्सहरूले गर्दा चाहिँ त्यही कुरा गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ. And we'll also be discussing about what it takes to be asking for help in the first place and how does it impact organizations when people in such leadership positions cultivate this habit of asking for help. So, okay, starting the conversation, would you please introduce yourself to our audience for the people who may not know you? Tell us something about yourself. Okay, hi everyone, I'm Niharika Mainali. I'm working as an executive director with Changing Stories Nepal team. What we do is we work with primary level students who are not reading and writing according to their grade level. So we recruit, hire and train local youths now in Dan, and then we send them to schools to work with students who are underperforming. So आजको conversationको like main theme आउनु पर्दाखेरि चाहिँ we're discussing about like delegation of tasks and asking for help. So how has that aspect been like with you, like तपाईँको organizationमा चाहिँ how has it been for you when you've tried to ask help from your team members, like how you've managed yourself so far in that direction? I think Changing Stories must start गर्दाखेरि नै I started in a leadership position हैन. अनि त्यसपछि I had no idea हुन्छ नि leadership भनेको के हो, what it takes to be a leader, executive director गर्नुपर्ने के हो, how do you manage a team and everything, idea थिएन हैन. अनि त्यति कुरा चाहिँ मैले पहिला नै सुरुमा सबैले भनेको चाहिँ थिए के, like I'm going to need support भनेर चाहिँ भने मैले, because I had this idea कि हैन support माग्नु पर्छ, you should be able to ask for help, everyone can contribute भन्ने idea चाहिँ थियो. तर practice-मा चाहिँ I didn't used to do that. Okay. So के गाह्रो भयो भने if I didn't know anything, the first thought that would come to my mind is ला यो त मेरो जिम्माको काम हो, मैले गर्नुपर्ने हो हैन, अनि मैले हेल्प माग्यो भने के सोच्छ होला, कस्तो यस्तो पोजिसनमा छ, त्यही पनि यति पनि आउँदैन भनेको जस्तो सोच्छ होला भन्ने फिलिङ्स आउँथ्यो क्या मलाई चाहिँ पहिला. But now it's been 2 years, अनि 2 years को जर्नीमा चाहिँ मैले सिकेको लिडरशिपको एउटा लेसन भनेको चाहिँ it's not only okay to ask for help, it's actually important to ask for help. So teamमा काम गर्ने हो भने चाहिँ हैन, if you're leading a team, if you're running an organization, I think it's important to ask for help and admit that you don't know anything or like you are struggling कुनै कुरामा. It's important किनभने it sets a culture हैन. When team members see leadership position go managers, supervisors or whoever asking for help, then they will understand that it's okay to ask for help. Right? And when I started asking for help in my team, त्यसपछि मसँग हेल्प माग्न आउने पनि बढी हुन थाल्यो के त्यसपछि चाहिँ हैन. त्यो कल्चर नै सेट हुन थाल्यो where it's okay to admit that you're not perfect at something or you have no idea how to do this task. अनि instead of just like mulling over something जुन चाहिँ तिम्रो हेल्पले मानौँ मैले कुनै कुरा 10 minutes मा काम गर्न भ्याउँछु भने why am I wasting 2 hours हुन्छ just figuring stuff out गरेर हैन. त्यो बेकार आफुलाई पनि टेन्सन ला मलाई आउँदैन भनेर आफैलाई तल राख्ने पनि हुन्छ. त्यही पोजिसनको मान्छे मलाई आउनु पर्ने, they hired me for things यस्तो भने they expect so much great things from me भन्ने, अनि I expected more than myself भन्ने हुन्छ. मेरो पनि त्यही नै हुन्थ्यो. तर now at this point I have become comfortable to admit कि हैन मलाई यो आउँदैन, this is new to me. Does anybody know? Or like त्यो भएपछि चाहिँ so we are getting easier for you. Okay. So I think relating with what you said earlier in your like answer हैन, to help माग्न खोज्दा पनि like there's certain kind of like that inner voice that tells you like मैले माग्यो भने के हुन्छ होला or के सोच्छ होला, given that I'm like I'm the person who's trying to lead them and if I सिकाउनु पर्ने हो. Exactly. So do you think like this is like a widespread kind of thing in organizations, especially with leaders? Like do you think like
people especially feel inferior when they are trying to ask for help, like आफ्नो subordinatesहरूसँग or team membersसँग? मेरो एजको मान्छेहरू who are working in different organizations, आजकल चाहिँ I have made it a habit to reach out to them and ask, हैन? Okay. मेरो एजको मैले किन भनेको भने चाहिँ अलिकति धेरै एक्सपिरियन्सको भनौँ न, मेरो एज भन्दा मेरो एक्सपिरियन्सको चाहिँ धेरै हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति अगाडि गइसक्यो हुँदो रहेछ हैन। अनि सो मैले चाहिँ सिधै ठ्याक्क त्यहाँबाट आन्सर पाएँ भने चाहिँ मेरो त्यो प्रोसेस अलिकति छुट्न सक्छ कि भनेर। सो आइ एम ट्राइङ टु गेट अलङ विथ पिपल हु आर अन द सेम ट्र्याक हुन्छ नि, त्यही ठाउँमा ठ्याक्क भएको ट्राइङ टु गेट अलङ। अनि ठ्याक्कै तिमीले भनेको जस्तै मैले हेल्प माग्यो भने त फेरि हुन्छ नि के भन्न थाल्छ त्यो रेस्पेक्टकोमा जाने क्या फेरि कुरा चाहिँ गएर होइन। होइन म म्यानेजर हो, मैले त यो सिकाउनु पर्ने कुरा उल्टै मैले माग्यो भने त मलाई रेस्पेक्ट गर्छ र भनेर होइन। समहाउ यो नोसन छ कि रेस्पेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड्स अन हाउ मच यु नो होइन, त्यो रहेछ। अनि कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क वेयर इट स्टार्ट्स इज फ्रम आवर क्लासरुम्स रहेछ क्या होइन। एकचोटि कुरा ठ्याक्क निस्क्यो। अनि आई अल्सो रिफ्लेक्टेड ब्याक अन माई टाइम। हाम्रो सरहरूले मिसहरूले कहिले पनि मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्थेन कि होइन। केही क्वेसन सोध्यो भने मलाई थाहा छैन नभन्ने होइन, लाइक इट्स ओके टु से हुन्छ नि मलाई थाहा छैन म भोलि भनिदिन्छु भन्ने हुन्थ्यो नि त। बट देयर आर सो मेनी इन्स्टेन्सेस वेयर माई ओन टिचर्स हेभ गिभन रङ आन्सर्स होइन। ला मैले अहिले थाहा छैन भन्यो भने मलाई थाहा हुन्छ स्टुडेन्ट्सहरूले मलाई कस्तो नजरले हेर्छ भनेर होइन। अनि आई हेभ वर्क इन स्कुल्स डिरेक्टली होइन, फुल टाइम टिचर भएर म 2 वर्ष काम गरेको छु टिचर नेपालको फेलोसिपको अन्डरमा। अनि त्यहाँ पनि त्यो नोसन धेरै हुने रहेछ कि होइन। आई क्यान नेभर लेट माई स्टुडेन्ट्स नो द्याट आई डोन्ट नो सर्टन थिङ्स। अर स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई सबै आउँछ, म साइन्सको टिचर मलाई साइन्सको सबै आउँछ, म इङ्ग्लिसकोहरू मलाई इङ्ग्लिसको सबै आउँछ भन्ने खालको चाहिँ त्यो विचार रहेछ। अनि आई थिङ्क हामी जब स्टुडेन्ट्सहरू त्यही कल्चर हेरेर आउँदैछौँ वेन आवर सिनियर्स नेभर आस्क्ड अस फर सपोर्ट होइन, केही छैन भनेपछि चाहिँ आई थिङ्क बिस्तारै बिस्तारै वेन वी स्टार्ट इन्टर्नसिपबाट स्टार्ट गरौँ मानौँ होइन। अनि देयर आर भेरी फ्यु पिपल हु आस्क फर आवर ओपिनियन्स। अनि बिस्तारै एसोसिएट लेभलमा गइसक्यो, अलिकति गइसकेपछि चाहिँ होइन। एन्ड देन देयर आर न्यू इन्टर्न्स ठ्याक्क राउन्डमा हु स्टार्ट्स आस्किङ अस क्वेसन्स होइन। तर म इन्टर्न हुँदाखेरि मलाई कसैले क्वेसन सोधेको थिएन। सो नाउ क्यान आई गो एन्ड आस्क दिस इन्टर्न मलाई यो आएको छैन भनेर, लाइक म म्यानेजर भएपछि मलाई आउनुपर्ने होइन, म एसोसिएट भएपछि मलाई आउनुपर्ने होइन भन्ने खालको चाहिँ त्यो कल्चरली नै सेट भएको जस्तो लाग्छ। वी हेभ नट सिन इनफ इक्जाम्पल्स अफ लिडर्स बिङ हम्बल इनफ टु एडमिट कि मलाई थाहा छैन यार होइन, लाइक क्यान एनीबडी हेल्प मी विथ दिस भनेर चाहिँ। एन्ड इट डिपेन्ड्स अ लट अन कल्चर। अनि त्यो चाहिँ इक्जाम्पल अलिकति कम देखिएको भएर होला। Okay, I think that's a wonderful like हुन्छ नि अहिले आएर सोच्दाखेरि चाहिँ आम लाइक हुन्छ नि लाइक awestruck by that example that you said, like we carrying actually त्यो हाम्रो अहिलेको practices are more or less an extension of what we like experienced in school back in our days होइन। So I think that's a wonderful way you said. What do you think might be some other causes is यही कुरामा अलिकति सोच्नु पर्दाखेरि चाहिँ कल्चरको कुरा पनि भन्नुभएको थियो होइन। So what do you think might be some other like possible causes that people like in general पनि they hesitate to ask for help? Like के चाहिँ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? Somehow we feel it's our fault or like एकदमै wrong to not know answers to some stuff. Okay. होइन। काममा सुरु गरेपछि चाहिँ when I started asking my team for support, अहिले चाहिँ I feel okay with just admitting कि मलाई थाहा छैन, I don't know होइन। If there's another organization that wants to partner with us and they कति कुरा वर्डहरू नै मलाई थाहा हुँदैन क्या त्यो के भने हो भनेर। आई जस्ट लाइक गुगल गऱ्यो चाहिँ ए भन्ने हुन्छ नि। बट समटाइम्स आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड त्यो गुगललाई के भने हो भनेर। आइम जस्ट स्टार्टिङ, थाहा छैन मलाई, लाइक इट जस्ट सेड थाहा छैन मलाई। अनि त्यो हुन थालेपछि बिस्तारै पार्टनर्सहरूसँग पनि कुरा मलाई थाहा छैन यस्तो गर्न थालेपछि आई हेभ टेकन इट ब्याक टु माई फ्रेन्ड्स, टु माई रिलेटिभ्स, फ्यामिली हुन्छ नि। पहिला चाहिँ घरैमा कुरा गर्दाखेरि पनि ड्याडलाई मैले भन्नुहुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन भन्ने हुन्थ्यो कि यत्रो वर्ष भइसक्यो यति पनि आउँदैन जस्तो हुन्छ नि त, हुन्थ्यो पनि। तर नाउ आइम जस्ट लाइक मलाई आउँदैन, टिच मी होइन, लाइक डोन्ट स्टप एट मलाई आउँदैन, टेक द नेक्स्ट स्टेप एन्ड बी लाइक कसरी गर्ने, टिच मी, लाइक सपोर्ट गर्ने भन्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ आई थिङ्क रिजन स्कुलबाट आएको भयो। अनि अर्को गाली खान्छ नि त हामी त आउँदैन भन्यो भने। ट्रु क्लास 6मा पुगिसक्यो तिमीलाई यति आउँदैन भनेर
हो नि त होइन मैले क्लास 10मा पढ्छौ तिमीलाई साइन्सको यो पनि आउँदैन भनेर भयो नि त सो त्यो आफूले आउँदैन भनेर एडमिट गर्न नै डर लाग्छ के गाली खाने होइन अहिले पनिसमेन्ट भए पनि तर युआर अलवेज टेकिङ इट विथ यु लाइक नोबडी इज गोइङ टु पनिस यु फर नट डुइङ एनिथिङ तर स्कुलिङ नै कसरी भएको छ हेरौँ न हाम्रो होइन मलाई आउँदैन भन्न सक्दैन अनि इक्जाममा थोरै आयो मार्क्स थोरै आउनुको मतलब भनेको उसलाई आएन त्यही भएर लेखेन अथवा लेख्न सकेन आउनु पनि लेख्न सकेन त्यसले गर्दा गाली खाइरहेको हो नि त एन्ड आई थिङ्क मोस्ट अफ द टाइम वेन वी want to ask for help, we go back to that time and be like, science basically भनेर के भन्नुहुन्थ्यो होला ल म्याथ्स सरले गाली गर्नुहुन्थ्यो कि I think if we want to change this, we need to get back to classrooms and let teachers be humans. What they are. होइन आउँदैन कहिलेकाहीँ बिरामी छु क्लास नगरौँ होइन लेट्स डु समथिङ एल्स त्यो हामीले सुरुमा हाम्रो सिनियर देखेको भनेकै टिचर हो नि त एन्ड वी हेभ अलवेज सिन आवर सिनियर्स एज लाइक त्यो पर्फेक्ट मान्छे आवर फर्स्ट म्यानेजर्स वेयर आवर टिचर्स होइन पर्फेक्ट मान्छे कहिले पनि हुन्छ नि म बिरामी छु भनेको छैन हामीलाई कहिले पनि मलाई यो आएन डज एनीबडी नो भनेको देखेको छैन अनि कहिले पनि आम सो टायर्ड आज भनेर त्यो ह्युमन साइड नै देखाएको छैन कि टिचर्सहरूको स्टुडेन्ट्सहरूले होइन एन्ड आई थिङ्क फर्स्ट म्यानेजर टिचर भइसकेपछि चाहिँ वेन युआर मुभिङ प्रोफेसनल लेभलमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यही नै लिएर जान्छौँ जस्तो छ क्या होइन एउटा त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ त्यो रेस्पेक्ट हराउँछ कि भन्ने जस्तो हिसाबले लिडरसिप पोजिसनमा ल मानौँ सबअर्डिनेट्सहरूसँग हेल्प माग्नको लागि त्यो हो हुन्छ भने तर म्यानेजर्स टु म्यानेजर्स पनि कति भइरहेछ त I see you are doing great with your team. How are you managing your team? Can you give me some ideas? भन्ने कति भइरहेछ त हाम्रोमा अदरवाइज ला उसले गरिरहेछ राम्रो गरिरहेछ मैले गरेको छैन मैले गाली खाने हो कि त्यो कम्पिटिसनमा गइहाल्छ कि रादर देन दुवैजना ग्रो हुनु भन्दा पनि उसको टिममा यस्तो राम्रो भइरहेछ मेरो टिममा किन भइरहेको छैन आई एम टु डु समथिङ भन्ने हुन्छ नि Okay. This is such a wonderful reflection of how we've been carrying the practices and पहिलेदेखि नै I think so many things are like you said are driven by our culture होइन so like moving on from that like अघि नैको तपाईँले भन्नुभएको तपाईँको एक्सपिरियन्सबाट like हुन्छ नि टिममा हेल्प लाइक को यो कुरा गरेदेखि चाहिँ देयर हेज बिन लट अफ चेन्जेस भनेर भन्नुभएको थियो होइन थिङ्स हेज बिन इजी सो can you share some of the ways in which like you have seen change happening in your own organization त्यो अलिकति त्यो हुन्छ नि हेल्प लाइक को कुरा अलिकति इजी बनाएदेखि चाहिँ हाउ हेभ थिङ्स बिन बेटर वाट सर्ट अफ चेन्जेस हेभ यु हेभ सिन पर्सनली जेनरली भन्छु है एउटा मैले सानो ट्रेन्ड देखेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ सबै क्वेसन्सहरूको लागि केही प्रब्लमहरू भयो भने चाहिँ अल दोज कन्सर्न्स वुड कम टु मी सुरुमा होइन बिकज आई वाज द वान हु वाज सपोज टु नो होइन तर अहिले चाहिँ वेन वी वर्क सो हार्ड अन हुन्छ नि मलाई सबै कुरा थाहा छैन भने मैले पहिले क्लियर गरिदिइसकेँ होइन सो नाउ आई हेभ दिस space to say give me some time to figure stuff out right भनेर मलाई थाहा छैन I'll go back I check and maybe I have to talk to some people and then I come back to you and let's figure this out भन्ने हुन्छ I think त्यो गरेको देखेपछि चाहिँ people have started taking initiations आफैले पनि गर्नुको लागि के हैन okay so she doesn't know that भनेपछि it's okay for me to also not know something and that is what we want हुन्छ नि त्यो humility to know to accept that not everybody knows everything हैन अनि अहिले चाहिँ टिममा चाहिँ एक अर्कामा डिफ्रेन्ट टिम्सहरुमा नै त्यो हेल्प माग्ने होला भएको छ कि इम्प्याक्ट इभ्यालुएसनको टिमले डाइरेक्टली फिल्ड टिमसँग कोअर्डिनेट गरेर हैन नाउ इम्प्याक्ट त्यो रिपोर्टमा केही गर्नु पर्यो भने चाहिँ माथि लिडरशिप पोजिसनमा क्वेशन भन्दा सुरुमा चाहिँ फिल्डको टिममा जान्छ के सो त्यहाँबाट नै सर्कुलेट हुँदैछ हैन हाम्रोमा फेलोजहरु हुनुहुन्छ फेलोजहरु भनेको चाहिँ who go to classes every day to teach for 2 hours हैन उहाँहरु फर्स्ट टाइम टिचर्स हो they don't know a lot of things पहिला चाहिँ क्वेशन सिधै ममा आउँथ्यो के हैन मलाई फोन गर्थ्यो के सुरुमा पहिलाको फेजेसमा when we used to work back in मकवानपुरमा काम गर्दा चाहिँ कति जना फेलोजहरुले मलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो हैन अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुको म्यानेजर हुनुहुन्छ तर म्यानेजरको पनि म्यानेजर भनेपछि चाहिँ ओ शी मस्ट नो समथिङ मोर द्याट्स व्हाई शी इज म्यानेजर अफ माई म्यानेजर हैन भन्ने हुन्थ्यो अहिले चाहिँ आई डोन्ट गेट कल्स हुन्छ नि त्यो त्यहाँ सर्ट आउट हुन्छ कि हैन अनि आई थिङ्क त्यो चाहिँ स्टार्ट कहाँबाट भएको भन्दाखेरि चाहिँ वेन
हाम्रो प्रोग्राम अफिसर्सहरूले when they saw कि it's okay to not know things and they started sharing with the fellows कि मलाई अहिले थाहा छैन, I'm going to go ask somebody, I'm going to get some help and then I'll come back to you. भनेर त्यो भएको छ. Okay, so given that you've seen changes in your own organization and your help culture alikati promote गरेदेखि चाहिँ how do you think like some managerial positions ma bhako people who are still struggling with this idea of whether I should ask for help or not, how can they cultivate this thing like from your own perspectives or तपाईले observe गर्नु भएको हुन्छ नि like perspectives बाट हेर्दाखेरि चाहिँ like how can they cultivate this thing? Yeah, first question would be, do they want to cultivate this thing or not? Exactly, willingness. Willingness ma bhar parcha, and not everybody wants to run their organization the same way. Yeah, which is absolutely fine. Yeah. But I think for people or organizations who are trying to develop this culture where people feel comfortable enough with each other to ask questions where they don't know something, एउटा त you have to push yourself, हैन? अनि culture set हुने भनेको चाहिँ it just doesn't happen when you write some stuff on a newsprint paper or a chart paper and then you stick it on the wall. Lo yo hamro culture yo ho hai bhन्छ. It's not going to happen. People need to see examples of how the said culture is being implemented in the team, right? And the first and most important step that I took was to explain it to my team why I am going to ask more questions and ask for more help. Because all of a sudden एक दिनसम्म चाहिँ केही पनि थिएन and then comes Monday meeting देखि चाहिँ she's just like asking questions what you हुन्छ हैन. So I think clear communication on why you want this culture in your organization सुरुमा चाहिँ. And then does everybody want it or not? But teamमा अब it's not just the leader who's running the team. Leader is just like भन्यो हो नि हैन, तर टिमले अगाडि बढाएको त it's everyone, सबैजनाको effort हो नि त. So is everybody in on that or not? And if the leadership team thinks it's absolutely important that we set a culture where asking help is not only okay but actually appreciated, भने चाहिँ have like clear and thorough communication with the team सुरुमा why it's important, and the next step would be show examples. मैले गर्ने पहिलाको एउटा मिस्टेक चाहिँ के हो भने म जहिले पनि के भन्थे केही क्वेसन छ भने सोध्न है, के गाह्रो भने भन्न है, लाइक माई डोर इज अलवेज ओपन कम ओभर हैन, म हामी कुरा गरौँला भन्ने. बट आई नेभर रियली शोड द्याट इनिसिएसन मेरो तर्फबाट. हुन्छ नि हैन. अनि हामीले सिक्ने भनेको एक्जाम्पलबाट हो नि त हैन. अनि स्पेशली इफ आवर टिम्स आर फिल्ड विथ यङ पिपल, लाइक फ्रेस ग्रेजुएट्सहरू हुनसक्छ, first jobsहरू भएको हुनसक्छ हैन. जस्तै My Emotions Matter, Changing Stories Nepal, we have built a team with very young people हैन. अनि त्यो सुरुदेखि नै त्यो कल्चर सेट गर्ने हो भने you need to show examples. किनभने अफिसमा काम नगरेकै भए पनि you have this certain notion of how office and हुन्छ नि corporate sector works भन्ने हुन्छ नि. म्यानेजर छ, सुपरभाइजर छ, so I have to do this, so भन्ने हुन्छ. Show examples how you are different from other supervisors. Show how your team is going to be different from other teams and show why it is important to be different in your aspect. Like given that you've like shared some of the really valuable aspects and you like first ma the willingness ke kura aunu parcha हैन, त्यो willingness छ कि छैन त्यो सुरुमा थिएन त्यसमा. Okay, अनि secondly like you said हुन्छ नि त्यो example, leading by example should be there. Integrity, like usually, like यो कुरालाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि somehow like managers and supervisors miss out on this. You expect people to do certain things, but आफ्नो side बाट चाहिँ त्यो integrity देखेन भने how are people supposed to follow up on that? And so wonderful points from your side. अनि do you also think like when organizations like build this culture of asking for help, like यसको potential flaws or पनि केही छ जस्तो लाग्छ from like your perspective? Is there anything? I don't when know. could this go wrong? I don't know हैन, because हामी त्यो पोइन्टमा पुगेको छैनौँ है. लाइक हामी पनि भर्खरै कन्भर्सेसनकै छौँ कि टिममा पनि हैन. लाइक वी आर नट लाइक द प्रोज अफ आस्किङ फर हेल्प, तर हामी जाँदैछौँ. तर वान थिङ द्याट आई एम अलिकति कन्सियस अबाउट यस्तो हुनसक्छ है भनेको चाहिँ मान्छेहरूले आफूले नै अलिकति इनिसिएटिभ नलिकन हुन्छ नि सिधै नै अर्को मान्छेकोमा जाने हो कि
Okay. होइन लाइक इफ देयर इज सर्टन स्किल द्याट आई वान्ट टु लर्न मैले आफूले नै इनिसिएट नगरिकन मैले आफ्नो लर्निङको लागि आफ्नो साइडबाट केही नगरिकन सिधै तिमी आउँछु कि Okay. यसले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो ग्रोथमा चाहिँ होइन Mm. केही फरक पर्न सक्छ कि जस्ट बिकज यु हेभ द आन्सर डजन्ट मिन आई सुड स्टप ट्राई टु फिगर इट आउट बाई माइसेल्फ True. होइन एउटा चाहिँ त्यो मैले पत्ता लगाएको छु अरू चाहिँ आई डोन्ट नो Okay. 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 Pata लाग्दै जाला. Yeah. That's also a good like a point for people to reflect on. I think. Yeah. So, चाहिन्छ त्यो पनि चाहिन्छ True. लाइक एनी न्यू कल्चर द्याट यु ब्रिङ इन यु हेभ टु बी भेरी अवेर अफ वाट पोजिटिभ एन्ड नट सो पोजिटिभ साइड्स Okay. त्यो कन्सिक्वेन्सेस के हुनसक्छ Okay. Okay. So I think we've come to the end of the conversation almost. एकदमै राम्रो कुराहरू मैले I think I've learned from this discussion of today. So what would be your takeaway from this conversation at last, or if there's anything like you want to share with our audience, anything like you've come to gather from this conversation? I think ठ्याक्क तिम्रो लास्ट क्वेसनबाट नै I'm taking it back, and I think it's time now that we've already started your culture. I think it's time now that my team sits down and thinks कि यसको लागि रिभाइसमेन्ट्स के हुन सक्छ त भनेर बिकज लाइक आई जस्ट से आई डोन्ट नो माई टिम माइट नो Okay. आइडियाजहरू आउन सक्छ त्यहाँबाट आई थिङ्क वी सुड स्टार्ट डुइङ द्याट अब चाहिँ ठ्याक्क तिमीले भनेको चाहिँ थाहा छैन मलाई त भन्ने भयो सो या द्याट वुड बी माई नेक्स्ट स्टेप अनि टु हुएभर इज वाचिङ whoever is interested तपाईँहरूको आफ्नो टिमको लागि आफ्नो अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ इफ यु वान्ट टु एक्सेप्ट embrace this culture of asking for help and encourage people to be humble enough to accept that you don't know certain things and saying that it's okay and treat it like that also. You can just say it's okay to not know and then पछि गएर चाहिँ त्यो पर्फर्मेन्स अप्रेजलहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ you didn't know भनेर चाहिँ लाइक त्यो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ राखौँ आफ्नो वर्ड्समा अनि आफ्नो एक्सन्सहरूमा कन्सिस्टेन्सी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यसमा अनि इफ you feel like म भोलिबाट गर्छु भने जस्तो छ भने चाहिँ आई थिङ्क इफ यु वान्ट your team to develop, if you want your organization to grow, and if you put people first, भोलि होइन आजबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने कल्चर हो यो चाहिँ एन्ड इट सुड स्टार्ट फ्रम यु लिडरसिप पोजिसनमा भएको मान्छेहरूबाट. Okay, I think that was a wonderful conversation that I had with Thank you today. you. And I had so many things to learn, and although our conversation was mostly about leadership र like asking for help भन्ने एउटा नोसनमा थियो तर there's so many things that came out हाम्रो एजुकेसनको हुन्छ नि बेसदेखि लिएर हुन्छ नि हाम्रो कल्चरली चाहिँ हाउ आर वी ड्रिभन टु त्यो नलेजलाई अलिकति हुन्छ नि द मोर वी नो द लेस वी सुड बी लाइक entitled to ask for help. त्यो कुरा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि त्यसमा रिफ्लेक्ट गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ इट वाज अ वन्डरफुल एन्ड रिफ्रेसिङ कन्भर्सेसन फर मी होइन यस्तैसँग हुन्छ नि हाम्रो माई इमोसन्स बारेमा पनि लाइक सी साइड हुन्छ नि अर्गनाइजेसनले कसरी चाहिँ यो कुराहरूलाई अलिकति हुन्छ नि यसमा रिफ्लेक्ट गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक यु साइड कन्भर्सेसन्सको थ्रु हुन्छ होइन अनि इभन वी हेभ लाइक अर्गनाइजेसन्समा गएर हामीले वर्कसप्सहरू गर्दाखेरि वी हेभ दिस क्रुसियल कन्भर्सेसन्स भन्ने सेसन्स अफ आवर्स वेयर वी डिस्कस थिङ्स लाइक दिस नै होइन त्यो अर्गनाइजेसनको कल्चरमा चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्न मन छ हामीलाई एन्ड वेयर डज द अर्गनाइजेसन वान्ट टु गो होइन त्यो यस्तो सिम्पल कुराबाट पनि स्टार्ट हुनसक्छ कि वेदर लाइक हुन्छ नि त्यो हेल्प माग्ने कस्तो छ रहेछ त कल्चर हुन्छ नि हाउ इज द टिम फर्मेसन लाइक हुन्छ नि टिमले एकअर्कालाई लाइक त्यो एकअर्कासँग सिक्ने कल्चर कस्तो छ यस्तै यस्तै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ आफ्नो लाइक हुन्छ नि वेयर डु वी वान्ट टु गो भन्ने त्यो क्वेसनलाई चाहिँ आन्सर गर्न हुन्छ नि क्रुसियल कन्भर्सेसन्सबाट नै हेल्प हुन्छ होइन सो थ्याङ्क यू भेरी मच अगेन निहारिका दी एन्ड वी होप टु हेभ कन्भर्सेसन्स लाइक दिस विथ यु इन द फ्युचर एज वेल सो I hope you enjoyed this podcast of ours. And if you have any questions, comments, or anything that you want to say to us, please write to us in the comments, or you can even like email us if there's anything. And yeah, have a very good week ahead.